Hallelujah. Praise the Lord, everybody. And let us all once again, we are gathered together as one body in Christ Jesus. And it gives me a great pleasure to be amongst you wonderful people and to give you the word of God. So before we begin our today's service, let us all pray and welcome the Holy Ghost in our lives in a new way today, this morning, and allow Him to take charge and lead us in the word and change the word for us from Logos into Rhema. Let us all pray. Thank you, Lord, my God. I give you the praise. I give you the worship. I give you the glory. I give you the honor, Lord. Come, mighty comforter. Come, mighty counselor. Thou art welcome, Lord, my God. Thou art welcome in this place. Beloved Lord, my God, thou art welcome in the lives of people wherever they are listening to me right now, Lord. Thou art welcome, Lord. Beloved Lord, my God, I hand over every single person into mine holy hands, and every yoke of darkness, every bondage of the enemy, every demonic bondage, demonic influence, demonic possession, every sickness, every infirmity, every disease, oh Lord, that's holding upon the spirit, soul, body, mind, heart, and life, oh Lord, my God. But I destroy and consume with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, and I set them all free. Get out, God, in Jesus' mighty name. And Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord. You take charge right now. Speak to our hearts in a new way today, this morning, oh Lord, my God. Open to us, oh Lord, my God, the revelation of your word, Lord. We come to you the way we are, Lord, but we come to change and to become more like you. Holy Spirit of God, you take charge right now, beloved Lord. Just breathe afresh. Touch every person, Lord, my God. Meet up with every single person is my prayer unto thee, O Lord, my God. Thanks a million for this time. And we vow, Lord, like always, all glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you and you alone for every single thing that the Holy Ghost shall do in this place. It is a promise and we will keep it. No man shall have your glory and no flesh shall glory in your presence, O Lord. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Amen. Hallelujah. आज तुरंत हम वचन में जाएंगे। मेरा विषय चल रहा है और वो है मौके के लिए रुका रहना। आमेन। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, मौके के लिए रुका रहना, वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और इसका आज हम देखने वाले हैं भाग 5 या शायद 6 होगा, लेकिन आई थिंक पार्ट 5। ओके, सो लेट अस रीड द बेस वर्स। आइए हम मूल वचन को पढ़ेंगे। यशायाह इसका 54वां अध्याय और वचन 1 से वचन 3। Isaiah 54 and verses 1 to verse 3. Sing, O barren, thou that didst not bear. Break forth into singing and cry aloud, thou that didst not travail with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Enlarge the place of thy tent, and let them set forth the curtains of thine habitation. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited. Amen. Let us all pray. Beloved Lord, my God, today we come to you the way we are, but we come to change and upgrade. Speak to our hearts, touch us and change us and transform us, Lord. Help us to adopt and to multiply and to become prosperous, Lord, in these last days, oh Lord, in these days of adversity and these days of uncertainty, Lord, my God. We believe you are a God that is still in control of the entire scenario. You are the Almighty One, the creator of the entire universe, Lord. And we come to you the way we are, but we come to change and do according to your will. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. हालेलुया. आज मी मुद्दामून मराठीमध्ये बोलणार आहे, कारण हा विषय जो मी आज बोलणार आहे त्याचं फार महत्त्वाचा आहे आणि ह्याच्याबद्दल नीट माहिती मिळणं गरजेचं आहे. माझी मराठी, माझे हिंदी जरा नीट नाही आहे, म्हणून मी हा विषय आजचा हा किंवा येणारे पुढचे पण मी विशेष करून मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये बोलणार आहे. आमेन. आर यू रेडी फॉर टुडेज वर्ड? आमेन. लेट अस गो. माझा आजचा उपविषय आहे एनलार्ज युअरसेल्फ. स्वतःला ताना, स्वतःला फाकवा. एकमेकाला बोला, स्वतःला फाकवा. आमेन. मी खास करून वचन 2 वरती जोर देत आहे. यशायाह 54 अध्याय आणि वचन 2. एनलार्ज द प्लेस ऑफ दाय टेंट. बस आज मी ह्या विषयावरती जास्ती खोल जाणार आहे. आज बघा, लॉकडाऊन संपायला आता वेळ आलेली आहे. सगळीकडे पूर्णपणे जो माहोल आहे, जो काय वातावरण आहे, पूर्णपणे बदलत आहे. आणि जो तो आपल्या व्यवसायाला सुरू करत आहे, जो तो आपल्या कामाला सुरू करत आहे, शाळा तयाऱ्या करत आहे, बिझनेसेस तयारी करत आहे. प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहतो की अनेक नियम लागू करत आहे. आणि या सगळ्या वातावरणामध्ये, या सगळ्या गोंधळीमध्ये, सगळ्या गडबडीमध्ये जेव्हा कोणालाच ठाऊक नाही की आपण काय करत आहोत आणि कसं प्रकारे पुढच्या येणाऱ्या दिवसात
दिवसांना सामोरे जाणार आहोत. पवित्र आत्मा आपल्याला ह्या वचनाद्वारे येणाऱ्या ह्या दिवसांबद्दल चेतावणी देऊन सुद्धा, चेतावणी देत असताना आपली तयारी करत आहे. तुम्हाला एक सांगू द्या, येणारा दिवस कसा राहणार आहे, येणारे काय दिवस कसे राहणार आहे, येणारे काय वर्ष कसे राहणार आहेत, हे अतिशय अनिश्चिततेचे असणार आहे. कोणालाच ठाऊक नाही, फक्त पवित्र आत्म्याला आणि देवाला, एकमेव देवाला ठाऊक आहे की येणारा दिवस कशी असणार आहेत आणि आपली तयारी कशी असणं हे गरजेचं आहे. हे देव आपल्याला सांगू इच्छितो आज ह्या वचनाद्वारे. पण थोडंसं तुम्हाला काय सांगू इच्छितो, आज आहे मेची 31वी तारीख, 31 मे आहे आणि जवळजवळ अर्ध वर्ष संपायला आलेलं आहे. कल्पना करू शकता का, आपलं मुख्यतः अर्ध वर्ष म्हणजे मार्च पर्यंत आपण घराच्या बाहेर हिंडत होतो, आपण आपल्या कामांसाठी चाललो होतो. पण आज असं स्थिती आलेली आहे की मे महिना संपत आलेला असून येत आहे आणि आपण आपलं हे वर्ष, मुख्य भाग या वर्षाचा आपण आपल्या घरात बंदिस्त असून काढलेला आहे. त्याच्यावर मला काही गोष्टी कळून येतात की मनुष्याचं जीवन हे अनिश्चिततेने भरलेलं असून आपल्याला त्याप्रमाणे तयारी करणं गरजेचं आहे. आपल्यामधील पुष्कळ जण जे हा व्हिडिओ पाहत आहेत त्या कुटुंबांमध्ये पुष्कळ जणांचं निधन झालेलं असणार आहे. काही जवळचे लोक देवाघरी गेलेले असणार आहेत. तुम्ही अतिशय दुःखाने हा व्हिडिओ बघत असाल. पण जे उरलेले आहेत त्यांचं जीवन तर चालू आहे, त्यांचं जे धंदे, नोकरी, व्यवसाय जे काय असतील ते, शाळा, कॉलेज चालू आहे आणि आपल्याला अडॉप्ट स्वतःला करणं हे महत्वाचं आहे. तर माझा विषय आजचा आहे, उपविषय आहे, मुख्य विषय आहे वेटिंग फॉर अन अपॉर्च्युनिटी. एका संधीची वाट बघत राहणे कितपत योग्य आहे? कितपत योग्य आहे की आपण संध्यांची वाट बघावी, की आपण वाट बघावी की कधी संधी मला मिळेल आणि कधी मी त्या संधीचा उपयोग करून घेईन. तुम्हाला सांगायचं सांगतो, हो, संधी मिळत नाही, संधी तयार करावी लागते. हो, संधी येते, पण संधी पण त्या व्यक्ती समोर येते जो व्यक्ती तयार असणं गरजेचं आहे. ते व्यक्ती तयार आहे की नाही हे पण तितकंच महत्वाचं आहे. अनेक संध्या मिळतात, पण संधीची वाट, आज हा काळ असा नाही की तुम्ही संधीची वाट बघत थांबत राहाल की संधी कधी येईल आणि मला चान्स मिळेल आणि मी समृद्धीला जाईल. नाही, संधी तुमच्या समोर येईल की नाही हे मला ठाऊक नाही, पण मला एवढं ठाऊक आहे की तुम्ही संधी क्रिएट करणारे किंवा निर्माण करणारे असे व्यक्तिमत्व आहात. Amen. You are an opportunity creator. So if opportunity doesn't come to you, then you create an opportunity. Amen. जर का संधी तुमच्याकडे येत नाही तर तुम्ही संधीला तयार करा. Amen. तर माझा आजचा उपविषय आहे एनलार्ज युअरसेल्फ. आपण पाहूया यशाया 54 अध्याय आणि वचन 2. एनलार्ज द प्लेस ऑफ दाय टेंट. एनलार्ज द प्लेस ऑफ दाय टेंट. आपल्या तंबूची जागा वाढव, म्हणजेच आपला प्रसार वाढव, तुझी जी हयात असलेली जागा जी आहे, तंबू कुठपर्यंत खेचायचा आहे, पहिली जागा वाढव. काय तुला करायचंय, कुठे कुठे करायचंय, कसं कसं करायचंय, कुठपर्यंत तुला विस्तार हवा आहे, पहिलं हे ठरव. कुठपर्यंत तुला विस्तार हवा आहे, कुठपर्यंत तुझी इच्छा आहे पसरण्याची, कुठपर्यंत हे तुला ठरवायचंय. देव तुम्हाला सांगणार नाही. स्तोत्र 1 आपण जर का पाहिलं आणि पुष्कळ लोकही प्रार्थना करतात की देवा तुझी इच्छा काय आहे मला दाखव, मी काय करू मला सांग. हे परमेश्वरा मला तू निर्देशित कर, मला तू संचालित कर, मला तू गायडन्स दे. परमेश्वरा मला तू गायडन्स दे. देवा त्या सेविकाला सांग, त्या सेवकाला सांग, त्या संदेशाला सांग की मी काय करावं. तुम्हाला मी सांगतो तुम्ही काय करावं. स्तोत्र 1 आणि वचन आपण पाहणार आहोत
वचन 1 पासून पुढे. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of the sinners, nor delight in the, nor sit in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Psalm 1 and verses 1, 2 and 3 onwards. And but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, and his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. आणि तो जे काय करेल ते समृद्धी जाईल. आणि तो जे काही करेल. पुष्कळ जण वाट बघत असतात की देव मला सांगेल आणि मग मी कार्य सुरू करेल. तुम्हाला सांगू द्या, वचन सांगतं की तो जे काही करेल ते समृद्धी जाईल. कोण? जो व्यक्ती देवाच्या वचनामध्ये रममान असतो, जो व्यक्ती देवाच्या वचनामध्ये आनंद घेतो, जो व्यक्ती देवाच्या वचनामध्ये संतोष पावतो आणि त्याच्या वचनानुसार जो करतो, तो व्यक्ती, तो जे काही करेल, मग तो मोजे बनवेल, तो लेस बनवेल बुटाचे, तो शर्ट पॅन्ट तयार करेल, मग तो केस कापेल, तो ब्युटिशियन राहील, तो काहीही असू द्या, तो सुतार राहील, तो मासे धरणारा राहील, तो कोणीही असू द्या, तो जे काही करेल ते समृद्धी जाईल असं बायबल सांगतं. पुष्कळ लोक मला देवा डिवाइन गायडन्स दे आणि त्या झाडाखाली बसून राहतात. डिवाइन गायडन्स साठी युग बदलतं, समय बदलतो, सगळं बदलतं, त्यांची दाढ्या वाढतात, पण ते तिथंच असतात कारण ते डिवाइन गायडन्सची वाट बघतात. तुम्हाला बायबल सांगतं, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मॅन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड. चांगल्या व्यक्तीचे, नीतिमान व्यक्तीचे पावलं हे देवाद्वारे संचालित असतात. पावलं तर पहिलं उठलं तर पाहिजे, पहिलं पाऊल तर घेतलं तर पाहिजे, मग देव त्याला संचालित करील. आमचं उलट आहे, आम्ही वाट बघतो की देवा कोणत्या दिशेने पाऊल उचलू हे दाखव. देव त्याला दाखवील जो पाऊल घेण्यासाठी तयार होईल. तर तुम्हाला आणि मला हे समजणं गरजेचं आहे की नक्की मला करायचं काय आहे. मला ह्या दिवस तुम्हाला सांगू द्या, हे दिवस फार अवघड दिवस असणार आहे. ह्याची भविष्यवाणी माझ्याचद्वारे देवानी केली होती. 2019च्या शेवटी ही भविष्यवाणी आली होती. आपल्या चर्चमध्ये मी प्रीचिंग करत असताना भविष्यवाणी मी रोहित ब्रदरांना सांगणार आहे, तो व्हिडिओ अपलोड कराल की ज्या वेळेस ती भविष्यवाणी मी दिली होती, पवित्र आत्म्याने माझ्याद्वारे दिली होती, आणि ती भविष्यवाणी स्पष्ट बोलत होती की 2020 हा वर्ष हा पूर्ण आर्थिक मंदीचं वर्ष असणार आहे. पूर्ण जगामध्ये पैसा हा ढासळणार आहे आणि पूर्ण इकॉनॉमिक सिस्टम जी आहे ती पूर्ण अस्ताव्यस्त होणार आहे. जगामध्ये कोणाकडेच पैसा नसणार आहे, फक्त त्या लोकांकडे जे येशूमध्ये ज्यांनी पेरणी केलेली आहे. तुम्हाला म्हणजे 100 रुपये आठवतात का? आता हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. जर का तुम्ही त्या वचनानुसार तुम्ही दिलेलं वचन जे देवाला दिलं होतं तुम्ही की आम्ही ते 100 रुपये प्रत्येक रविवारी देणार आहोत, तुम्ही जर का ते विश्वासूपणे आताही देत असाल तर तुमच्यासाठी देव काय काय करणार आहे तुम्ही बघाल. आणि जे लोक दान दशमांश देत आहात आणि जे लोक पार्टनर्स अमाऊंट आणि जे लोक हॉल रेंट देत आलेले आहेत विश्वासूपणे, त्या लोकांसाठी देव काय करेल ह्या दिवसांमध्ये हे तुम्ही तुमच्या उघड्या डोळ्यांनी, तुम्हीच नव्हे तुमचे आजूबाजूचा परिसर पण तुम्हाला बघणार आहात. पण ते कधी? ज्यावेळेस तुम्ही पाऊल उचलाल त्याप्रमाणे. तर बायबल सांगतं, एनलार्ज द प्लेस ऑफ दाय टेंट, तुझ्या तंबूची जागा वाढव. पहिलं काय, कुठपर्यंत तुला पोहोचायचंय, पहिला हा विचार तू सुरू कर. मी त्याच कंपनीत राहील, मी तिथंच काम करेल, मी त्याच पदवीवर राहील, तुम्हाला देव देऊ शकत नाही. देव त्याच जाळ्यांमध्ये मासे देऊ शकतो जे जाळे पाण्यात उतरतात. मासे पाण्यातून येऊन जाळ्यात पडत नाही. अजूनपर्यंत तसं मासे आलेले नाही जगामध्ये की जे पाणी सोडून आतमध्ये तुमच्या नावातून पडतील आणि मला खा, असं नाही कोणता मासा म्हणणार तुम्हाला. चुकून येईल तो पण उडी मारून परत बाहेर जाईल, परत पाण्यात जाईल तो. असं नाही होत की तुम्ही जाळेच टाकले नाही आणि तुमच्याकडे मासे आलेच नाही. कल्पना करा, तुम्ही जाळं घेऊन गेला एवढंसं आणि कोणता मासा पकडताय? शार्क.
कोणता मासा पकडतोय? वेल. आणि झालं काय? बादली भर. अरे वा 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 वा. हे असे आपले विश्वासणारे घेऊन जाणार टोकरी आणि म्हणणार, देवा मला हंगाम दे, मला पीक दे, मला हक्क भरभरून, मला असं भरपूर, मला असं समृद्धी दे. आणि काय घेऊन देणार तू? टोकरी. तुझ्या तंबूची जागा वाढव, तुझ्या तंबूची जागा वाढव. किती महत्वाचं आहे. आपली जागा कुठपर्यंत आहे? मला हे बघा, तंबू नंतर आहे, पहिली जागा. द प्लेस ऑफ दाय टेंट, एनलार्ज द प्लेस ऑफ दाय टेंट. कुठपर्यंत घेऊन जाऊ, कुठपर्यंत मी पोहोचू, हे महत्वाचं आहे. पहिला विचार सुरू करायचा आपल्या. पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग. कसं मी वाढवणार माझी जागा? पॉइंट नंबर 1, पहिलं विचार सुरू करा. फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग. काय करू, कसं करू, काय काय करू, कुठे करू, म्हणजे काय काय मी केलं पाहिजे, कोणतं काय मला चांगलं येतं. बघा, ज्या वेळेस जगामध्ये काही निर्माण करण्यात आलेलं आहे, मी तुम्हाला अनेकदा सांगितलं, परत सांगतो. बघा, उदाहरणार्थ रिमोट. जर का ह्याला मी निर्माण करायचं असेल तर पहिला ह्याच्याबद्दल विचार करणं गरजेचं आहे. मला पहिलं विचार करणं गरजेचं आहे की ह्याला कसं बनवायचंय, का बनवायचंय, पहिलं का बनवायचंय, कसं बनवायचं, ह्याला लागणारं मटेरियल काय, सगळं काय, हे सगळं पहिलं मला विचार करणं गरजेचं आहे. हा मॅक, हा मोबाईल, हे सगळं काय विचार. पहिलं जर का तुम्हाला समृद्धीला जायचं आहे तर पहिलं तुम्हाला विचार, तुमच्या डोक्याचे घोडे दौडायचे तुम्हाला आजपासून, की मुझे करना क्या है, क्या बनाना है, क्या बनना है, किधर जाना है, कैसे आगे जाना है. सबसे पहले ये सोच आपके दिमाग में आनी जरूरी है. The first thing is the thought of what you need to do, what you need to become, what you need to achieve, which direction do you want to go. First is the thought. हे एकदा सोच. Enlarge the place of thy tent. देवा मला प्रशस्त ठिकाणी घेऊन जा. देव म्हणतो तुला पहिलं तुझी जागा वाढवायची. देव घेऊन नाही जाणार आहे, तुला वाढवायचे आणि मग देव घेऊन जाईल. फर्स्ट इज एनलार्ज, यू एनलार्ज इट. स्टॉप थिंकिंग लिमिटेड. मी हेच काम करेल, एवढंच करेल, ह्याच्या पुढे मी नाही करणार. तुम्हाला सांगू द्या, तुम्हाला पगार जर का कंपनीने 30,000 ठरवलं ना, 30,000 रुपये, तो पण तुम्हाला फक्त 10 दिवस पुरणार आहे येणाऱ्या दिवसांमध्ये. ही पण एक भविष्यवाणी लिहून घ्या माझ्याकडून. राइट इट डाउन. Even if a company gives you a salary of 30,000, it will only last for 10 days, not more than that. अगर आपकी कंपनी ने आपको 30,000 भी अगर आपको तनख्वाह दी ना, तो वो भी सिर्फ 10 दिन चलेगी. आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है. वो सिर्फ 10 दिन चलेगी, उसके आगे नहीं. तो आपको बहुत खुशी होती होगी, मुझे 30,000 रुपया तनख्वाह मिल गई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हेलो, वो सिर्फ 10 दिन के लिए होगी. इतनी महंगाई बढ़ने वाली है, एवढी महागाई वाढणार आहे. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली लिविंग. सो यू हैव टू, आपको आपकी तंबू की जगह बढ़ानी जरूरत है, जरूरी है. तुम्हाला तुमच्या तंबूची जागा वाढवणं हे महत्वाचं असणार आहे. आता इथून पुढे तुमच्या तंबूची जागा वाढवा. पवित्र आत्मा आपल्याला वचनाद्वारे हे सांगत आहे की जोपर्यंत तुम्ही काय करणार नाही तोपर्यंत देव पण काय करणार नाही. देवाला 2 मासे आणि 5 भाकरी गरजेची आहे तुम्हाला खाऊ घालणं. आणि ते 2 मासे आणि 5 भाकरी देवाने तुमच्या डब्यामध्ये आधीच देऊ केलेले आहेत. तुम्हाला फक्त डब्बा उघडायची गरज आहे. तुम्हाला फक्त त्या डब्याकडे त्या विचाराने बघायची गरज आहे. होतं काय की आपण तसे विचारच करत नाही. आपण फक्त देव मला देईल. हा जॉब ठीक आहे, बस ना 30,000 काय, बस 30,000 मला काय, मी सकाळी जाईल, दुपारी जाईल, बस झालं. संध्याकाळी 4 वाजता घरी आराम. आणि लोकांकडून कर्ज घेऊ तुम्ही तुमचं घर चालवणार आहात का?
लोकांकडून मागून मागून तुम्ही तुमचं घर चालवणार आहात का? की मला यार 5,000 देणार आहे प्लीज यार, हे तर मी पुढच्या महिन्यात देतो रे प्लीज यार, 5,000 देणार आहे. खरे 5,000 तुला पाहिजे? अरे नाही यार, लेकरांची फी बाकी आहे. अरे नाही रे यार, कपडे शिवायचे. अरे नाही यार, ते किराण्याचं बिल बाकी राव, देणार राव यार 5,000. अरे यार, 1,000 आहेत का रे? 1,000 आहेत का रे? अरे तुझा पगार 30,000 आहे ना? अरे काय रे, पहिल्या 10 दिवसात संपला राव. कसे दिवस येतील हे तुम्हालाही माहिती नाही, मलाही माहिती नाही, पण देवाचा आत्मा आपल्याला दाखवू इच्छितो की हे दिवस काय येणार आहे, काय दिवस काय सहज दिवस असणार आहे. पण तुम्हाला हे पण सांगू द्या की आपल्यामध्ये पुष्कळ जण ह्या दिवसांमध्ये अतिशय श्रीमंत बनणार आहेत. अतिशय श्रीमंत म्हणजे अब्जोपती. तर कोणाचा पती असो किंवा नसो, पण तो अब्जोचा पती नक्की बनणार आहे, गॅरंटीड. का? कारण ते त्यांच्या तंबूची जागा वाढवणार आहे. हे वचन ऐकल्यानंतर ते लोक त्यांचा प्रसार वाढणार आहे. दे आर गोइंग टू एक्सपॅन्ड देअर टेलिकास्ट. प्रसार. मला एक मासा आठवतो, ऑक्टोपस. त्याचे जे हात असतात, त्याला 8 हात असतात, 8 असे लांब लांब, आणि ते असे एकदम असे फोल्डे होतात आणि असे लांब होतात. पण तो जेव्हा अटॅक करतो आणि जर का त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर जर का कोणता तरी तो प्राणी असेल, त्याचा शिकार असेल, तर तो तसं बघत नाही. आजा पिया तो है प्यार, असं नाही गात तो गाणं. तो प्रसार वाढवतो त्याचा. तुम्हाला आणि मला हे समजणं गरजेचं आहे की जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला तुम्ही तुमची जागा बघा, नंतर फाकवायचंय, पहिलं जागा तर वाढवायची. चला, मी आता माझा बिझनेस फक्त खडकी तापोडीपर्यंत करत आलेलो आहे, किंवा काय त्या एरियाचं नाव आहे पुण्यामधला, फराज खाण्यापर्यंत करत आलेलो आहे, किंवा पुलगेट पर्यंत करत आलेलो आहे. आणि पुलगेट पर्यंत मला किती मिळतं महिन्याला? 12,000 पर्यंत येतात. मग इच्छा आहे का तुला वाढायची? हो आहे. मग पहिला तुझा प्रसार वाढव. जरा स्टेशन पर्यंत ये, येरवड्यापर्यंत जा, वडगाव पर्यंत जा, चंदननगर पर्यंत जा, विमाननगर पर्यंत जा, धनकोडी पर्यंत जा, कात्रज पर्यंत जा, वानोरी पर्यंत जा. पसरू ना स्वतःला, प्रसार वाढव ना. कल्पनाकरांच्या आईने चपाती बनवायला घेतली, हुंडा घेतला, त्याला असं मस्त गोल केला आणि तव्यावर डायरेक्ट ठेवला गरम गरम, आणि ती वाट बघते चपातीची, आणि ती काही लाटत नाही, काही करत नाही. ती अशीच घेते हुंडा आणि ठेवते त्याच्यावरती तव्यावर, गरम गरम तव्यावर, आणि मस्त बॉल तुम्हाला देते खायला. घ्या. किती लोक चपाती खाल? पीठ आहे चपातीचं, त्यामध्ये चपातीचंच पीठ आहे, सगळं काय डन आहे त्याच्यामध्ये, पण फक्त त्याला पसरवलेलं नाही. किती लोक खाल? मला हात वरती करून तुम्ही स्वतःला दाखवा, मला काय दिसणार नाही तुम्ही हात वरती केलेले. पण किती लोक खाल? कोणीच खाणार नाही. तर ती आई पण काय करते, आई का बाई कोणी असो, जी चपाती बनवते तुमची, मला नाही माहिती तुमची चपात्या कोण बनवते, पण ती पण लाटते ना. लाटणं घेते आणि सरासर तरी ती काहीतरी ती करती. काय करती? त्याला पसरवती, तिचा प्रसार, त्या चपातीचा प्रसार वाढवते. एक्सपॅन्शन द प्लेस. सो यू हॅव टू नाव स्ट्रेच युअरसेल्फ. थकवायचंय स्वतःला, असं थकवायचंय. तुमची झोप तुम्हाला पहिली कमी करायची, सुरुवात तिथून आहे. सकाळी पहाटे उठायचंय, सुरुवात तिथून आहे. ज्या जिभेला सवय आहे फक्त मराठी बोलायची, आणि ते पण गावंढळ मराठी बोलायची, किंवा सिर्फ हिंदी बोलने की अगर आदत है, उस जुबा को आपको उस अलग अलग भाषाएं सीखने के लिए आपको उस जुबा को आपको ऐसा फैलाना पड़ेगा. आपको त्या जिभेला तुम्हाला फाकवावं लागेल. दुसऱ्या नवीन भाषा शिकायला, उत्कृष्टपणे बोलता आलं पाहिजे. तुम्हाला स्वतःला, तुम्हाला कुठे जायचं आहे पहिली जागा ठरवा. जागा पहिली ठरवा, मग स्वतःला सुरू करा ना. देव त्यालाच देईल ज्याचे जाळे खाली पाण्यात गेले.
जाळे पाण्याखाली न जाता मासे तुमच्या जाळ्यात येणार नाही. आणि ते पण जाळे नीट पाहिजे लो. पेत्रासारखे फाटके जाळे नको. कसं वाटेल तुम्हाला की तुम्ही एवढी मेहनत केली आणि येणारा जेव्हा प्रॉफिट आला तो दुसरीकडे निघून गेला, तुमच्याकडे नाही आला, कसं वाटेल? म्हणून पहिली तयारी नीट असणं गरजेचं आहे. तर तुमच्या तंबूची जागा वाढवा. माझा हा पॉइंट अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. तुमच्या तंबूची जागा वाढवा. आता पुढे बघा वचन काय म्हणतं, अँड लेट देम स्ट्रेच forth the curtains of thine habitations. मला हे वचन फार आवडतं. And let them stretch forth the curtains of thine habitations. आणि त्यांना तुमच्या तंबूच्या वस्तीचे तंबूचे कर्टन्स किंवा पडदे आहेत त्यांना फाकू द्या. पॉइंट नंबर 1 इथे येतो की कोणत्याही गोष्टीला स्ट्रेच करण्यासाठी त्या गोष्टीमध्ये स्ट्रेचेबिलिटीची ताकद असणं म्हणजे क्वालिटी असणं गरजेचं आहे. हे बघा, हे कापड मी जर का स्ट्रेच करायला लागलो तर हे स्ट्रेच होणार नाही, हे फाटेल. पण आपल्याकडे जीन्स असते ती स्ट्रेचेबल असते, अशी फाकती ती. तर त्यात पहिली गोष्ट लवचिकता तुमच्या त्या तंबूच्या पडद्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. यू शुड the curtains of thine habitations should have the quality of stretchability. म्हणजे काय? म्हणजे मी इथून तिथं जायला तयार आहे, मी एवढे कष्ट घ्यायला तयार आहे. मार्केट जर का डिमांड करतं तर त्यानुसार स्वतःला मी फाकवायला तयार आहे. नाही, मी असं नाही करणार. नाही, माझ्या तत्वांच्या बाहेर आहे. मी रात्री 8 नंतर काम नाही करणार. माझा ड्युटी टाइम काय आहे? सकाळी 10 ते किती 8 तास किती होतात? सकाळी 10 ते 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाही 6 वाजेनंतर मी घरी जाणार. माझ्या तत्वाच्या बाहेर आहे हे. मी नाही करू शकत काम. बोंबला. मी म्हणतो आत्ताच जाऊन कवर खोला स्वतःची आणि तिथं पेटी पण ऑर्डर करून ठेवा आणि सांगा येणाऱ्या 5 वर्षात बाबांनो मी इथे येतोय. ऍप्लिकेशन देऊन ठेवा मुर्द्या घरामध्ये की माझं मयत लवकरात लवकर होणार आहे. माझी बॉडी कुठे थांबू नका कोणी. कारण का माहितीये का, येणाऱ्या काळामध्ये येणाऱ्या काही लवकरच दिवस येते तुमचा निभाव होणार नाही हो. तेव्हा नोकरीतून काढलं जाईल. कारण आज ही गरज अशी आहे. तुम्हाला सांगू दे एक गोष्ट, आपल्यामध्ये चर्चमध्ये असे काही सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स आहे, मी नाव घेत नाही त्यांचं, पण त्यांनी मला एकदा सांगितलं होतं की ते लोक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवरती काम करत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. मी कालच माझ्या घरात सांगत होतो की आता काय कामवाली घरात ठेवणं म्हणजे जी झाडू फरशी करती तिला ठेवणं जरा रिस्कीच आहे. कारण कसं आहे की कोणी आता ती कुठेही जाईल आणि कोणालाही संपर्कात येईल कोरोनाच्या आणि इथून झाडू मारेल तर आमच्या इथं घरामध्ये ती कोरोना झाडून ठेवून जाईल. तर तो रिस्क कोण घेणार? मग मी कालच बोललो होतो घरामध्ये की एक व्हॅक्युम क्लिनर आहे, तर तो रोबोटिक आहे आणि तो व्हॅक्युम क्लिनर काय करतो, त्याला ऑटोमॅटिक तो एका पर्टिक्युलर टायमाला बाहेर निघतो आणि तो अख्ख्या घरामध्ये स्वतः झाडू घेतो. म्हणजे झाडून रोबोट त्याच्या आतमध्ये झाडूच आहे आणि तो सगळं घर झाडून सगळं खिचून गेला आतमध्ये कचरा आणि मग स्वतः जातो आणि त्याच्या रूममध्ये जाऊन बसतो आणि तो कचरा सगळा डाउनलोड करतो, खाली फेकतो, सगळे ब्रश साफ करतो, नवीन ब्रश लावतो खालून आणि फरशी पुसायसाठी स्वतः पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये पाणी सुद्धा भरतो आणि घेऊन तो बाहेर येऊन सगळं फरशी बिरी पुसून आणि मग परत जातो, घाण पाणी सोडतो आणि परत नवीन पाणी भरून सगळं रूम बीम करून तो जज करतो की किती पाणी घाण झालेलं आहे. त्याला काही सांगायची गरज नाही, स्वतःच फिरतो एकटा बाबा रोबोट. आणि मग नंतर जाऊन तो स्वतः बसतो, आतमध्ये स्वतःला साफ करतो आणि रेडी. परत दुसऱ्या दिवशी त्याला ऑन करायची गरजच नाही, त्याला सांगायची गरज नाही. तो स्वतःच ऑन होतो, स्वतःच बाहेर येतो आणि स्वतःच घर बीर पुसून. तुम्हाला काही करायची गरज नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असे व्हॅक्युम क्लीनर आलेले आहेत मार्केटमध्ये. आता मला सांगा, जर का तुम्ही घरकाम करणारे बाई असाल किंवा कोणी असाल, जर का तुम्ही स्वतःला फाकवणार नाहीये, नवीन काहीतरी विचार योजना करणार नाहीये, तुम्ही जर का तुम्हाला वाटतं आमची बाईला काय आमची गरज आहे हो,
आमच्या सेवकाचं तर पान हलत नाही, ती पूर्ण हल्ली, तिचं घर हल्लं, सगळं हलून गेले, तिचं काय राहिलेलं नाही जागेवर, आणि तुला तिने हलवून टाकले काय आमचं? का? तिच्या घरात आलं रोबोट काम करायला. आता बस बोंबलं ठणा आणि फास्टर. मी फोन उचलणार नाही, मी अजिबात कॉलही घेणार नाही तुमचा. तुम्हाला सांगेल फास्टर, मला नाही ओरडायचं फास्टर, दुसरीकडे ओरडायचं फास्टर. एवढं सांगतोय वचन, संदेश तर तुम्हाला सांगतोय, आधीपासूनच तयारी करणं काम तुमचं आहे. फास्टर करून ओरडायची गरज नाही. कळालं? फास्टर मी काय आवाज घेणार नाही तुमचा आणि ऐकणार पण नाही. मी तुम्हाला ओळखीत नाही असं प्रभू सारखा मी डायलॉग बोलून टाकेल. मला कधी तुमची ओळख नव्हती. अहो आशांनो, हालेलुया, आमेन. हा, तर काय सांगत आपण ते मशीन घेऊ, रोबोट घेऊ आणि सुरू. ते मला त्या आपल्या काही सिस्टर्सनी सांगितलं की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवरती प्रोग्रॅमिंग असं पण एक आलेलं आहे. तर लोक असं, तुम्हाला काय वाटत असेल की आमच्याशिवाय आमच्या बॉसचं काम होणार नाही? ओ काय, तुम्ही कोणत्या जमान्यात राहत आहात? तुम्ही उद्या सकाळी कामाला जाल, तिथं तुम्हाला मिळेल सोडचिठ्ठी, प्लीज गो होम, robot is come to work in your place, we don't need you now, we don't need you, this robot is there, he does everything, he doesn't need holiday, nothing he requires, he doesn't have marriage to go, he doesn't have birthday to celebrate, he does nothing, he's got everything, nothing, he's got no brother, no sister, he's got no friend, he's got no birthday party, he's got no marriage, he doesn't marry anybody. What do you come here for? You go home now because I don't need your services anymore. असं तुम्हाला सांगण्यात येईल. तेव्हा तुमच्याकडे तुमच्या टोपीमध्ये असा कोणता हुकमेक आहे की ज्यामुळे तुमची कंपनी तुम्हाला ठेवायला मजबूर राहील? तुम्हाला माहिती आहे, हे काय काय लोक जे स्विगी काम करतात ना, डिलिव्हरी, मला वाटत असेल ना, ते मोटरसायकल घेईल आणि ह्याच्या पुढे मी स्विगीवर फिरेल आणि सगळीकडे जेवण पोहोचवेल. अहो ड्रोननी, ते उडते ड्रोन आहेस ना, त्याच्याने आजकाल ते लोक नवीन टेक्नॉलॉजी काढत आहे की तुमच्या हातात येऊन तो ड्रोन येऊन तुमचा पिझ्झा तुम्हाला देईल. बसा बोंबलत. आता फक्त त्या ड्रोननी खायचा बाकी तुमचा पिझ्झा. मला आठवतं एक व्हिडिओ आला होता, त्या झोमॅटोवाला तो रस्त्यात उभा राहून तो कोणाचं तरी जेवण खात होता. हे ड्रोन नाही खाणार कोणाचं जेवण, मशीन तुमची जागा घेत आहे. हालेलुया, जागे व्हा. टीचर लोकांना वाटतं मी टीचर आहे, कोणी माझा जॉब, ओ रोबोट येईल, मॅडम प्लीज गो होम, आय कॅन टीच इन युअर प्लेस बेटर दॅन यू, गो होम. आले किती जण खुश. प्रेज द लॉर्ड. चला आपण प्रार्थना करूया. Wonderful Lord, my God, we come for your grace and mercy today, this moment. Thank you for today's word, Lord. I seal this word in our hearts with that precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Ghost. And Lord, my God, I pray, help your people to bring forth fruit hundredfold according to today's word. Every yoke of darkness, every bondage of the enemy is holding upon these lives, oh Lord, I bind and destroy and I consume with the fire of the Holy Ghost in Jesus' mighty name. Spirit of laziness, get out, God, in Jesus' mighty name. And Lord, my God, I release your anointing of touch. And bless them, Lord my God, with the blessing, oh Lord my God, of increase and prosperity. I bless them, Lord my God, with the blessing of wisdom. And I bless them, Lord my God, the blessing of hard work, Lord, that they will stretch themselves, they will expand the place of their habitations, they will think of something new, or something great, something big, something higher, Lord my God. Stir up these nests, Lord my God, stir them up, Lord. Help them, Lord my God, to think of expansion in those areas, in those undiscovered areas, oh Lord my God, in those undiscovered areas. अशा ज्या विभागांचा शोध अजून लागलेला नाही, अशा विभागांमध्ये स्वतःला फाकवण्याचं त्यांना परमेश्वरा, त्यांच्या आतमध्ये एक वादळ निर्माण कर परमेश्वरा, जेणेकरून ते स्वतःला त्या जे विभाग अजूनपर्यंत शोधण्यात आलेले नाही, अशा विभागांमध्ये परमेश्वरा ते जाण्याची इच्छा धरतील परमेश्वरा. असं तू काय त्यांच्या मनामध्ये तू कर. Beloved Lord, my God, I pray, help your people to bring forth 100-fold according to today's word. Thank you once again, beloved Lord. I bless your people right now.
with the blessing mentioned in your word for people right now. Beloved Lord, my God, Lord, the Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. And let the name of the Lord be put upon thee and upon thy children. And the Lord bless thee and thy children. And beloved Lord, I bring your people, the spirit, soul, body, mind, heart, and life, the families who are going and coming, the job, the businesses, everything under the covering of the Lord's blood, the Lord's all in the power of the Holy Ghost. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I believe and I trust today's word has touched your heart and has stirred up. विश्वास आहे, गॅरंटी की तुमच्या आजच्या वचनाद्वारे तुमचा अंतःकरण अतिशय हलून गेलेला आहे, तयार झालेला आहे. आणि एक वादळ तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेले, एक काहीतरी करायचं वादळ. जा आणि आपल्या तंबूची जागा प्रथम फाकवायचा, वाढवायचा विचार सुरू करा. आमेन. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. क्लिक करा वरती आणि त्यावर पाहणार आहोत की कसं काय स्वतःला फाकवायचं. आमेन. द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी. आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव्ह यू.